South Korea has so much enthusiasm. I'm from Somalia, by the way. 아, really? 글적글적 하더라고. 15,000원. 팔로워들을 위해서 지금. 아, 급동 하나. 젤라또. 왜 여행 유튜버들이 주의하면서 걸었고 뽀뽀를 알려주시나? 심정지도 올 수도 있어. 태닝하고 싶을 때 더 글로리에 40,000원 빠져가지고 Sorry, I think this is unfair. 카메라 들이댈 거야. 제가 연예인 등기부에. 아우, 얘네 좀 무서워. 아, 진짜 구글맵 절대 혼잣말 중얼중얼. 내가 시칠리아 쉽게 갔나? 와이파이도 안 터지고 로밍도 안 터지네. 어떡하지? 지금 깜깜한데 마침 시칠리아 공항 왔는데 파스타 도우 냄새가 벌써부터 자글자글하네요. 그게 중요한 게 아니라 인터넷이 안 되면 내가 어떻게 가? 수는 있어? 와이파이도 안 되고 유심도 안 되고 아무 정보 없이 그냥 물어서 버스 타가지고 피자사 두어뭔지 뭐시긴지 될 건데 어디지도 모르겠고 버스 기사는 타기 전에 나한테 이태리어인지 영어인지 모를 이상한 언어로 영어 섞인 이태리어로 일부러 그러는 건지 원래 그런 건지 주절주절 하는데 무슨 말인지 못 알아듣겠고 영어도 아닌 영어로 무슨 뭐라고 중얼중얼 하는데 못 알아듣고 복장 졌더니 그냥 타라 이래가지고 그냥 탔어요. 뭔지 모르겠어. 그래서 어디서 내려야 되는지 모르겠는데 다행히 내 앞자리에 딱 봐도 여행객처럼 생긴 커플이 구글맵을 보고 있어. 실시간으로 구글맵 기생충으로 따라가려고요. 이 사람들 딱 그 지도 찍힌 거 보니까 지도 찍힌 거 보니까 딱 그 카타니아 시내야. 이 사람들 따라 내리면 돼. 내려서 숙소 거기서 대충 그냥 잡으면 될 것 같아요. 영어도 못하는 게 뭐라고 중얼중얼 나보고 못 알아듣느냐 근데 시청자가 그리고 지도도 없고 인터넷도 안 된다. 그러면 일단 물어서 티켓 사고 일단 타고 어련히 버스 안에 공항에서 출발하는 거는 관광객들 추성이에요. 그 사람들 따라 내리면 돼. 난 그렇게 내린 거야. 구글맵 기생충이라고 하죠. 본의 아니게 유심 있어요. 유심 샀는데 안 먹혀요. 안 터져 여기서. 시칠리아 시골이라서. 그래서 지금 구글맵 기생충 하고 있어요. 저렇게 가면 돼. 버스 기사가 그러고 중얼중얼 하면서 분명히 친구라고 했거든. 마지막에 중얼거리면서 친구가 중국인 아니야? 스페인어로 치노는 중국인을 뜻하고 가끔 인종차별 용어로도 쓰이고 남미 국가에서는 동양인을 통틀어서 치노라고 부르며 특별히 인종차별적 의미는 없다고 합니다. 완전 옛날 시칠리아 지붕에 있는 다락방 같은 개인실인데 잘만 했어요. 조금 특이했지. 근데 베드버그가 있는 것 같아. 물렸어.
Except for this, everything is fine. Yeah. The price is good. Yes, I taught in South Korea English as a second language. Oh, really? in You the taught? country. Oh, people were lovely. Kimchi. Do you I like love it? I love it now. You know, there are hundreds of kimchi. Non-spicy, very spicy, water kimchi. Oh, I didn't know that. I recommend you to make some fried kimchi rice. I'm traveling and I'm doing some vlog for YouTube. It's just a hobby, no income. No income. Yet. Well, sometimes they pay people. Yeah, but I still don't have that condition for Okay. the income yet. So Okay. I have to make more videos and Yes. earn more followers. I heard the south part of Italy is more beautiful when it comes to the sea. Okay, very different from people here. I think, as well. Maybe southern people is more loud, outgoing and loud, but Yeah. north part was some calm down. Calm and a bit more conservative people. Ah, really? And I can let you know my YouTube channel if you want. And the day after tomorrow, I will go to Palermo. Palermo. I've been to Palermo. Catania is better. My Really? opinion, the beach is beautiful. Ah, really? This beach here, Saracusa beach, So you don't recommend to go to the Palermo? noisy, very dirty. Really? I don't want to put you off. You maybe have to try it. Yeah, because I have to take a flight from Palermo, so I have to go. Maybe just one night in Palermo is enough. And I so feel comfortable because it's too easy listening for English because the Italian English is very hard to listen. You taught at kindergarten. You know, South Korea has so much enthusiasm on the education since they are very, very young, especially for English. That is good. In some way it's good, but in some way it's, yeah, they have to play. They have to play more because too much education since too young. Yeah, too pressure. You like Thai food? Yeah, it's even more spicier than Korean food. It has so much flavor. Yes. But Bangkok, frankly, there are no order. What about Vietnam? I've never been to Vietnam. I've been there for 3 months. 3 months. And you taught English? Yeah, they are very polite and very peaceful personality. Yeah. No conflict. You must go. Okay. You would love it. I didn't know what it is. And also, it enriches the diverse food in Australia, right? Right. Yeah, thank you. I already booked, so I just go this way. Yeah, Have a nice it's very close. Yeah. I'm from Somalia, by the way. Ah, really? I Nice to came meet to you. the boat 8 years ago and I live in this street. It's fucked up. I was actually looking for some coins for breakfast. Yeah. Can you help me please if you can? Give me a small one. Uh, I'm a bit hungry if you are. I don't have cash right now. No, Sorry. 1 euro, 50 cents, anything. Oh, sorry. Have a nice day, bro. Thank you very much. Yeah. Good luck. 카타니아 여행을 시작을 할 거예요. 근데 첫 인상 정신없다. 작은 마을일 줄 알았는데 무슨 자동차가 서울만큼 많아. 시칠리언은 요리를 한번 해 먹어보고 싶네요. 왜냐면 지금 봤는데 계란도 엄청 크고 현지 치즈도 되게 많아요. 아, 계란을 내가 산다고 내가 계란을 다 못 먹겠네. 식당 가야겠네. 여기는 한 달 살기 하면은 장 보면서 요리하고 그러면은 맛있을 것 같아요. 재료들이 워낙 좋으니까. 지금 한 가지 문제가 생겼어요. 아니, 정확히는 두 가지예요. 한 가지는 첫날 제가 원했던 숙소가 다 매진이 돼가지고 원치 않는 좀 저렴한 숙소에서 잤거든요. 아니나 다를까 배드버그가 있었고 눕고 나서 1시간도 안 되는데 막 온몸에 간지럽고 막 글적글적 하더라고. 아, 그냥 찝찝했는데 일어나 보니까 얼굴이며 등이며 다리며 팔이며 조그맣게 빨갛게 부어 올랐어. 그래서 살짝 가려워. 그래서 숙소를 다른 데로 옮겼고, 두 번째 문제는 여기 오니까 갑자기 유심히 안 먹히네. 네덜란드에서 EU 회원국 다 된다 그래서 샀는데 유심이 안 돼. 그래서 지금 유심 문제 해결하러 딱 그 유튜브 영상에서 보던 풍경이네. 시칠리아가 피스타치오가 유명한가 봐요. 고기 신선한 거 봐. 와, 이거는 진짜 크다. So it's escargot? It's escargot? 와, 진짜 커, 달팽이. 야, 근데 맛있겠다.
16,000원 하네요. 아, 지금 유심 해결해야 되는데 지금 시장에 내가 빨려 들어가지고. 근데 여기가 투어리즘이 좀 있어서 조금 비쌀 것 같긴 한데. 아란치니다 저거. 아란치니 먹을까? 아, 그래서 제가 안 그래도 피부도 별로 안 좋은데 배드버그 얼굴에 불려가지고 지금 나름 준 연예인이 지금 얼굴에 벌레 물린 자국이. 와, 굿발라 하나 사서 지금 먹을까? 나 못 참아. 나 브라타 좋아하거든. Can I have one 굿발라? Yeah. Yeah. Two. Sorry. 저 못 참아요 이런 거. 바로 샀어. 내가 지금 존나 배고프거든. Can I shoot a little? No problem. Thank you. 와. All from Italia? Questo e questo no, India. 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 Il okay. resto tutto Sicily. Sicily. Sì. Okay. E anche questo. Yeah, curcumin, right? Oh, it's amazing. Sicily. Thank you. 아, 나 시장 너무 좋아하거든요. 이야, 너무 재밌어. 나 지금 미칠 것 같아. 이게 뭐지? 만다린인가? 아니면은 버르가못 아니겠지? 설마? 사실 이게 버르가못인가? 베르가못이 이태리 유명하거든요. 그게 이제 홍차나 아니면 향수 원료로 베르가못이 많이 쓰여요. 아, 이건 뭘까? 코리안더도 있고, 와, 생민트도 저렇게 잎을 팔아. 아까 그 브라타 치즈는 하나에 1유로밖에 안 하는데 이렇게 플라스틱에 담아주는데 하나만 사기 미안하더라고. 그래서 2개 달라 그랬어. 2개라고 못 먹겠어, 이렇게 맛있는 거를. 진짜 그 도시에 도착해서 피곤한 몸을 끌고 숙소에 딱 들어간 다음에 그 다음날 일어나서 숙소에 있을 때까지는 그 도시가 과연 어떤 모습일지 전혀 상상도 못해요. 아, 여기 별로 볼 거 없을 수도 있겠다 싶은 생각이 드는데 막상 이렇게 나오면 너무 재밌어요. 볼 게 너무 많아요. 지금 조금 걸었는데도 명소가 나오잖아 저렇게. 이 배드버그 물려가지고 그게 조금 기분이 다운됐는데. 아란치노. Arancini, the most popular one. Just give your favorite. Oh yeah. Grazie. 시장에서 산 브라타랑 지나가다가 들른 아란치니. 그러면 뭐 점심 해볼 되지 뭐. 내가 이렇게 여기서 이렇게 먹어주면 사람들이 들어온다니까. 나 들어오잖아. 딱 들어오잖아. 내가 먹어. 치즈 한번 늘려주고 먹어주니까 벌써 4명 들어가잖아. 야, 이런 식으로 또 홍보상도 해주는 거 아니야. 이거 봐. 6명째 지금. 배경을 저기로 해서 먹어야겠다. 제가 되게 나날이 발전하지 않습니까? 유튜브하기 전에는 아마 내 중심적이었기 때문에 내가 저 아름다운 뷰를 보고 앉아서 먹었을 텐데, 조금 전에도 그랬지만 지금은 이제 막 팔로워들을 위해서 지금 배경을 이렇게 배려를 해주는 거잖아. 네가 좋은 뷰에 앉아라. 제가 자리를 바꾼 거예요 지금.
여러분들이 더 예쁜 배경으로 감상하실 수 있지 않겠습니까? 여기가 그 카타니아의 그 관악철이 예정이고요. 제가 구글맵이나 이런 걸 안 보고 여행을 하는 편이기 때문에 지도를 안 봐요. 제가 살짝 길 잃었을 때만 보고 안 보거든요. 그래서 이게 이름이 뭔지는 아직 모르겠는데 그냥 뭐 두오모 이런 거 아닐까? 아니면 뭐 까따드랄? 시칠리아도 이런 건물이 되게 이탈리아 본토 같은 양식을 그대로 닮았네. 참 그 이태리 조각상들은 눈빛이랑 표정이 살아있어. 너무 신기해. 저는 슬퍼 보이고 이분도 슬퍼 보이고 이 사람은 놀라 보이고. 이태리가 여행이 재밌어요. 왜냐면은 길거리가 박물관 같은 느낌이 있어서 그 실내의 매력과 실외의 매력을 다 갖추고 있는 그런 여행지가 아닐까? 평소 예술이나 그림, 조각 이런 거 좋아하시는 분은 이태리는 진짜 웬만한 도시만 가도 일상생활에서 이렇게 조각품들과 건축 양식들을 감상할 수 있어요. 꽤 뭔가 많다. 절로 가도 뭐가 두오모 같은 게 보이네. 일단은 제가 아까 그 아란치니 집에서 음료를 시키지 않았던 이유는 길 가다가 오렌지 주스 있으면 그거 먹으려고요. 왜냐면 이태리가 오렌지, 레몬 이런 게 또 맛있거든. 시트러스 계열의 과일이 많이 나는 나라라서 더군다나 남부니까 뭔가 그런 걸 기대하고 제가 지금 음료를 참았거든요. 시장으로 아예 가야 되나? 음료 가면은 드디어 찾았어. 오렌지 주스. Mi fa 2 melograni. Grazie. 구안 아란치아. 여기가 너무 좋은 게 크기는 작아 보이지만 그래도 얼음이 없어서 작아 보이는 거고, 지금 보니까 오렌지 2개를 짜주셨어. 오렌지 2개 짜주시고 2유로면 3,000원도 안 되는 가격에 아우 좋아. 여기다 1유로 추가해서 얼음만 넣어주면 딱 좋겠다. 아우 아리아리하고 좋다. 시칠리아가 보통 11월부터는 비수기로 규정을 하거든요. 오늘이 11월 2일이에요. 그러니까 엄밀히 말하면 비수기인데도 사람이 엄청 많고, 그리고 제 생각에 성수기를 11월까지 늘려도 될 것 같아요. 왜냐면은 지금도 너무 더워. 지금 막 반팔에 핫팬츠 입은 사람도 꽤 많아. 저도 지금 가벼운 반팔 한 장 입고 나왔는데 하나도 안 춥고 오히려 더워요. 지금 비치에 가서 수영복을 입어도 안 추울 것 같아. 왜냐면 지구온난화 때문에 지금 11월도 충분히 여행하기에 춥지 않습니다. 11월에 오는 것도 괜찮을 것 같아요. 왜냐면 보통 사람들이 11월은 추워서 잘 안 가 이러잖아요. 근데 아니에요. 이제 11월까지 와도 될 것 같아요. 제가 이제 보다폰에 유심 체크하러 갈 거고, 그 SKT 로밍으로 하면은 29,000원에 3기가 해가지고 한 달 동안 쓸 수 있게 돼 있더라고요. 근데 보통 현지에서 사는 유심이 그래도 그거보단 싸니까 Vodafone, fantastic. I leave 5 stars on Google. 와, 완벽하게 친절하게 딱 해결해줬어. 심카드 돼요. 안 되는 줄 알았는데 APN 이거를 바꾸라고 하더라고. 바꾸니까 딱 되네. 저기다 후련하다. 진짜 큰 급동 하나 해결한 거 그런 기분이야 정말. 오케이. 그 다음에 몰랐는데 시칠리아가 피스타치오가 유명한가 봐요. 많이 팔더라. 우리나라가 요즘 두바이 초콜릿이라고 해가지고 피스타치오가 또 열풍이잖아요. 그래서 피스타치오 한복다리를 사갖고 갈까도 싶은데, 그게 아마 또 견과류가 또 완제품이 아니면 그냥 길거리에서 파는 식물 같은 거가 아마 검역에 걸릴 거로 제가 알고 있어서. 비알레띠, 그 에스프레소 이태리 머신이잖아요. 수동 머신. 비알레띠가 여기 있구나.
Do you also have ice? No ice. Because I already drank over there, so maybe later I come here. Se vuoi gliela faccio, Uh? però senza ice. Huh? Se tu vuoi il succo, io te lo faccio, però ice non ne ho. Yeah, I know. But I already drink over there at the market. So later I come. 얼음이 원래 없는 건데 왜 그러냐 약간 이런 표현을 하신 것 같은데 또 이태리어로 얼음이 있으면 마시려고 했다고. 이미 마셨잖아 내가 지금 딴 데서. 아까 그거랑 다른 거지? 아까는 아저씨 4명 있었는데 지금은 애들 동상 있어. 와 11월에 선글라스는 진짜 처음 껴봐. 와 젤라테리아. 야 이태리 왔으면은 젤라또 때려주고 가야 될 거 아니잖아. Don Peppino, il gelato originale siciliano. 와 일단 저는 콘으로 투스프 골랐는데 3.5유로밖에 안 해. 4,800원. 우리나라보다 조금 싸네요. 리코타 디 페소라 and pistachio. Alla 1 내가 유럽에 와서 가장 좋아하는 게 젤라또 과정은 디자인도 너무 예쁘고. 사실 종류가 되게 많은데 밀크가 들어간 거를 먹고 싶었고 그 밀크가 들어간 것 중에서 뭘 고르겠을지 모르겠다 하면은 그냥 맨 처음에 있는 거 하나 고르고 그 다음에 내가 먹고 싶은 거 하나 그렇게 하면 돼요. 너무 맛있다. 리코타가 여기 특산품이잖아. 피스타치오도 그렇고 특산품을 먹어야 돼. 이때는 몰랐다. 앞으로 더 안 좋은 일이 생길 거라는 거를. 어제 배드버그 물린 거 보여드릴게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열넷, 열다섯, 목 뒤에 16, 엉덩이 쪽 17, 18, 한 18군데 물린 것 같아. 내가 진짜 2016년에 폴란드에서 한번 물린 뒤로 치가 떨려서 싼 데는 안 가거든요. 진짜 싼데. 이번에 어쩔 수 없이 싼 데 갔는데 싼 데 가는 건 좋아요. 근데 제일 싼 데는 이유가 있어. 진짜로. 미쳤어 진짜. 무슨 하룻밤 사이에 무슨 수두 걸린 환자처럼. 저기 1점 줘야겠다. 내가 배드버그에 저렴한 데 가가지고 뭐 돈 아꼈다 하는데 그런 데서 배드버그 물리고 약값으로 또 나가고 이럴 바에 그냥 적당한 가격에 가서 주무세요. 제가 돈 아끼려고 거기 갈 생각은 아니었고 다른 데가 다 매진이어가지고 어쩔 수 없이 평점 낮은 싸구려 여인숙이한테 오래된 그런 데 어쩔 수 없이 간 거지. 얼굴에 물리고 목이랑 등 찍었더니 목에 한 10군데 물렸더라고. 까따니아는 나 왜 평화로운 섬을 생각하고 왔냐고. 차 많은 거 봐. 너무 정신없고 양보도 안 해. 길 건너는데 양보도 안 해.
카타니아는 쉽게 말해서 크로아티아의 스플릿 같아, 느낌이. 평화로운 해안가 막 이런 데를 보고 싶으면 시내에서 벗어나서 차 끌고 나가야 돼요. 그리고 좀 뷰 예쁜 좀 비싼 좋은 숙소에서 커플이랑 친구든 애인이든 같이 여행하는 게 좋은 거지. 솔로 트래블러는 시칠리아는 조금 안 어울리는 것 같아. 저도 시칠리아까지 굳이 내려온 이유가 따뜻함을 느끼고 해변가를 가고 싶어서였기 때문이었거든요. 그래서 내일 저는 아예 근교 마을로 가려고요. 시라큐사라고 호스텔에서 만난 호주 아줌마랑 40분 얘기했는데 잘 통하더라고요. 그분이 시라큐사 너무 아름답다고, 차라리 글로 가서 2박을 하고 끝내는 게 나을 것 같아요. 얘네 물가치고 여기가 싸진 않아요. 와인이랑 콘 모양의 그 종이에 담긴 해산물 튀김 해가지고 17,000원 정도. 와인도 그냥 그래. 시칠리안 와인이라고 그러는데 이게 시스템이 관광지 위주로 돌아가는 거다 보니까 관광지 가격이 있고 로컬 가격이 아마 따로 있을 거야. 근데 우리가 여행을 막 그런 로컬 외곽 아무도 안 가는 그런 데를 안 가잖아요. 시칠리아가 굉장히 가난한 섬이거든요. 이 정도. 야. 땡큐. 아무런 소스를 안 주네. 싸게 먹으려면은 아예 로컬 마을을 가야 돼. 시칠리아가 또 레몬이 유명하거든요. 레몬 뿌리니까 너무 맛있네. 해산물은 진짜 맛있어요. 비린내도 안 나고, 그리고 기본적으로 소금 간이 되어 있기 때문에. 엔초비도 들어있어요. 이탈리아 멸치. 맥주랑 드세요. 와인 별로야. 왜 여행 유튜버들이 유럽을 잘 안 가는지 알 것 같아. 이제 저는 유럽 여행을 좋아하거든요. 제가 좀 모았던 걸 좋아하는 편이라 유럽 감성이 맞아요. 근데 일단 돈이 많이 들어요. 숙소를 제가 이렇게 별로 비싼데 안 자는데도 외식비로 돈이 많이 나가고. 빨리 일어나라는 것 같은데 지금 계속 치워주네. 그리고 그 동양인에 대한 어떤 시선이 확실히 좀 있어. 관심을 주는 사람도 있지만 코로나 이전과 이후로 확실히 좀 달라진 게 느껴져요. 제가 2년 전에 여행했을 땐 그게 되게 심했거든요. 지금은 많이 잊혀졌으니까 코로나가 지금은 많이 완화됐다고는 하지만 여전히 그 동양인을 약간 문제거리 또는 무개념, 약간 선입견으로 바라보는 거를 몇 번 겪었거든요. 기분이 당연히 좋진 않죠. 그냥 무시하고 여행하는 게 최고인 것 같아요. 혼자 오면 사실 그런 거를 소소하게 느껴요. 근데 같이 와서 수다 떨고 하면 그게 금방 잊혀지고 수다로 풀고 하면 되는데, 혼자 여행하면 그런 게 조금 힘든 것 같아. 뒷담화도 좀 할 수 있고 그런 동료가 있어야 되는데 그러다 금방 웃고 잊어버리고 이럴 수 있을 것 같은데, 혼자 여행하면은 좀 그런 게 약간 쌓여. 영어를 진짜 1도 못 알아듣는 사람이 많아요. 이태리가 대부분 그런데 시칠리아는 더더욱 없어요, 영어 잘하는. 심지어 이거 얼마냐도 못 알아들어. 그것도 못 알아들어 하면서 짜증내는 게 실례일 수 있을 것 같을 정도로 영어를 전혀 몰라요, 이 사람들이. 그래서 손짓 발짓 해야 돼요. 일로 가야 ATM이 있다고 그러는데 별로 가고 싶지 않게 생긴 데 있네요. 자기 따라오라고 바래다 준다고 해서 따라왔는데 이래놓고 수고비 달라 그러는 거 아니냐 싶어서 좀 걱정했는데 그러진 않네요. 친절하게 알려주네요. Insert your card. 프로블렘이 아니 이런 관광지 한복판에 기계가 안 먹으면 영어 바꾸는 것도 없고. 이렇게 40
with no conversion come from 우유로 뛴다고? You cannot withdraw money with this card. 뭐 끌려와 해줬어. 진짜. 파타니아는 여기가 제일 예뻐요. 이 광장이. 클라우디오 나르텐지오. 노래 잘하네요. 우리나라는 왜 이런 버스킹이 이렇게 활성화되어 있지 않을까? 활성화는 돼 있다 하더라도 사람들이 이렇게 참여하고 페이를 주고 그런지는 잘 않잖아. 소심하게 부르다 가고 약간 그러잖아요. 저런 거라도 있어야 그 외로운 음악가들이 용돈 벌고 먹고 사는데, 그쵸? 이태원, 홍대 이런 데보다 사람 더 많아. 토요일 밤 12시거든요 이탈리아 남부의 섬인데 토요일 밤 12시가 이렇게 안 무섭고 사람이 많고, 근데 숙소가 좀 조용한 골목에 있는 경우가 많아서 그 골목 갈 때는 조금 주의하면서 걸고, 이런 번화한 데는 사람이 엄청 많아서 전혀 안 무서워. 그래도 웬만하면 조심하시는 게 좋을 것 같아요. 한밤에 혼자 걷는 거 별로 안 좋을 것 같아요. 다음날 빈대 물린 자국은 더 부어올랐다. 마지막 여행을 이렇게 기분을 진짜 잡치게 하네요. 배드버그가 웬 말이야 진짜. 너무 많이 물렸어. 너무 많이. 기분 나빠서 항의하러 가려고 지금. 배드버그가 물린 자국이 시간이 지날수록 많아지고, 그래서 일단은 옷 다 갈아입고 샤워 자주 하고 약 바르고 했는데 지금 기분이 너무 안 좋아서 뭐 환불은 바라지 않아도 얘기해야 될 것 같아서 근처에 있어서 가서 말하려고요. 이것 때문에 기분 잡치고 여행 망치고 옷도 못 벗고 수영도 해야 되는데 지금 가려고요. 일단은 얘기를 했어요. 본인들도 찔리니까 알겠다고 하면서 1시에서 2시 사이에 와보라고 하네요. 다시 그때 보스가 있나 보지? 내가 뭐 풀 보상을 원하는 게 아니라 그냥 약값만 보상해줘도 내가 기분이 풀릴 것 같아. 약값 12유로 썼거든? 18,000원? 귀찮아서 그냥 가도 되는데 뭐 조금만 기다리면은 1시, 2시라서 그냥 기분이 안 좋으니까 뭐 똥 밟았다 하기에는 너무 많이 울렸어. 뽀뽀를 날려주시네. 아, 웃겨. 웃으면서 막 쳐다보고 인사하길래. 제가 깃을 세운 이유가 목에도 그 벌레 물린 자국이 똑똑똑똑 나 있거든요. 그래서 보기 안 좋아서 또 오해할까봐. 그래서 깃 올리고 다니고 있어요. 밴드도 사야 될 것 같은데 커다란 거. 일만 많아. 그냥 싫어 온 게 아니야. 일만 많아, 일만. 로컬스러운 간식을 먹고 싶은데 아란치니 파는 게 없나? 아, is this 아란치니? Arancino. 아, 아란치노. Is the different flavor? Flavor is different? The same? The same taste? Anything one. Uno. Delicious one. Yeah, uno. Ragu. Ragu, yeah. I love it. How much is it? 1.80. Yeah, thank you. 일부러 그냥 한가한 데서 시켰어요. 근데 여기는 진짜 로컬 거리에서 먹는 아란치니거든요. 여기가 좀 더 맛있네. 양도 많아.
진짜 이거 하나면은 한 끼가 해결이 된다니까. 1.8유로에 뭐 18유로 내면서 사 먹을 필요가 없을 정도로 든든해. 여기가 더 맛있다. 번화한 데 있는 체이점 같은 데는 사이즈도 작고 가격도 조금 비싸고, 여기는 전반적으로 더 낫네. 로컬의 조그만한 그냥 빵집이거든요. 근데 왜 어쩔 때는 아란친이라 그러고 어쩔 때는 아란치노라 그러는 거지? 단수 복수인가 아니면 크기인가? 아란치니는 시칠리아 안에서 서부와 동부 사이에서 미묘한 신경전이 있다고 합니다. 서부에서는 아란치나라고 부르고 동부에서는 아란치노라고 부르는데요. 얘네가 와 약국 가격이 너무 비싸. 우리나라의 거의 두세 배 해요, 가격이. 아니, 상처에 붙이는 밴드 좀 큰 사이즈 있거든요. 한 손바닥만한 거. 그거 5장 들은 거가 11유로래. 17,000원 한다는 거야, 밴드가. 이게 말이 돼? 그래서 안 샀어요. 연고 사는 것도 18,000원 주고 샀었거든. 내 생각에는 저런 로컬 약국 말고 다이소나 올리브영 같은 그런 매장에 가서 사는 게 쌀 것 같아. 밴드 사고 이게 목에 붙여야지. 진짜 이거 뽕뽕뽕 나가지고 진짜 보기 흉하고, 아, 기분 너무 나빠 진짜. 안 그래도 동양인 인식 좀 안 좋은데, 진짜 기분 나빠가지고 굉장히 올드하다. 필기한번까지나 그대로 남아있네. 재밌네. 사실 저 오늘 일어나자마자 까따니아 뜰라 그랬거든요. 둘러보다 보니 또 재미가 있네. 가지가지가 있네. 가지가지해 아주. 녹이 그대로 껴있는데 그걸 놓고 그냥 팔아. 그거 하나하나 버리지 못하고 가치 있는 물건으로 받아들이는 그 정서가 남다른 것 같아요, 유럽 사람들이. 이탈리아 음악도 되게 좀 멋있잖아요. 프레드 봉구스토, 클라우디오 갈레오니, 플라시도 도밍고, 호세 카를레스. 이태리 할아버지들 귀여워. 이태리가 할아버지 할머니들이 귀여워. 그 시네마 천국에 나온 할아버지 그런 느낌이야. 우리나라도 이런 거 많이 좀 했으면 좋겠어요, 정말로. 불법, 합법 이런 거, 세금 이런 거 그냥 무시하고 그냥 개인 물품 올려놓고 누구든지 나와서 영세로 그냥 상거래하고 서로 돈도 벌고 희귀한 물건도 득템하고, 약간 이런 정서가 좀 되게 아름답지 않아요? 근데 우리나라는 약간 남이 쓰던 거 나 쓰기 싫어, 나 새 거 살 거야, 약간 이러잖아요. 헌옷을 쪽팔리게 팔아 버리고 말지, 약간 이러잖아요. 그러지 말고 그냥 이렇게 내놓고 헐값에 그냥 재미삼아 팔면서 동네 사람도 만나고 참 좋을 것 같아. 이게 유럽에서 흔하거든요. 생각 같은 거 합창곡을 이렇게 그거를 사네. 이거 사고가지고 재단도 해도 쓸 수 있는데 오늘은 아우 너무 쉬워, 너무 쉬워. 오렌지가 훨씬 맛있다. 그냥 가리기만 하면 돼서. 싼 거 달라 그랬더니 4유로. 자꾸 들어가서 물어봐야 돼. 그래야 늘지. 빵따구도 늘고 영어도 늘고 하는 거예요. 부딪혀야 돼. 도무지 여행할 수 있는 기분이 나지 않았다. 그리고 눈물까지 났다. 여행 다 망치고 진짜. 여기서 일광욕 하면은 혹시라도 옷에 붙어있는 군대 새끼들이 태양에 뒤지길 바라면서. 이제 시라쿠사로 갈 거고요. 그 전에 숙소 들러서 얘기 한번 하고, 보상 안 받아도 상관없는데 받으면 좋고. 이거 너무 요즘 한국 사람들한테 먹힐 만한 비주얼 아니에요? 피스타키오인데 2유로밖에 안 하고. 와, 이거 우리나라에서 5,000원 받아도 되겠다. 안에 쌀 같은 게 들었는데? 지금 물집까지 잡히고, 물집 터지니까 피구나. 너무 기분 안 좋은데 일단은 얘기했고요. 약값만이라도 받고 싶어서 얘기했더니 그래도 약값 주네요. 12유로. 근데 저는 이 정도만이라도 해준 거로도 저는 뭐 만족해요. 그것만으로 솔직히 이 기분이 해결이 안 되는데
12유로라도 받은 게 어딘가 싶어. 약값은 해결했잖아. 또 씻고 이것도 붙이고 또 약 바르고 해야 돼. 들어가서 시간 다 날리고. 카타니아에서 시라쿠사로 향하는 버스를 탔는데 버스 기사의 황당한 불친절함에 기분이 상했다. 버스 안에서 발권이 가능하지만 미리 발권하지 않고 현장 구매하는 것에 대해 기사는 짜증을 냈고 왕복 편도의 질문에도 짜증을 냈으며 기사는 카드 단말기를 내게 던지듯이 했다. 결국 현금을 냈지만 거스름돈이 없다며 일단 타라고 한 뒤에도 내게 거스름돈을 주지 않아 결국 내가 요구하고 나서야 거스름돈을 주었다. 영어는 기본적으로 전혀 하지 못해서 더 짜증이 난 것 같다. 나 역시 기분이 나빠서 영어로 욕설을 하였고 솔직히 더럽기를 바랬다. 시칠리아의 버스 기사에게서 유독 불친절함을 느꼈을 뿐이고 시칠리아인들에 대한 반감은 전혀 없으니 오해는 하지 말았으면 한다. 카타니아의 상인들도 친절했고 시라쿠사의 호텔 직원과 마을 주민도 매우 친절했다. 저녁을 어디서 먹어야 될지 모르겠어가지고 사람들이 많이 있는 쪽으로 와봤더니 이런 행사를 하면서 길거리 음식을 파네요. 도넛 샐러드 하나 먹어야겠다. Che devo fare? 5 euro, va bene, vedi, 땡큐 베이머. 나 호텔 키 열쇠 떨어뜨렸어. 오징어 튀김 먹어요. 열쇠를 왜 떨어뜨렸지? 이해가 안 되네. 한 손에 고프로 들고 한 손에 음식 들고 한 손에 지갑 들고 하다 보니까 열쇠가 주머니에서 떨어졌어. 다행히 누가 찾아줘가지고. sempre grazie. Di nulla, grazie a voi, una buona serata, grazie. Grazie, arrivederci. 카메라맨 제발 저랑 여행 다니면서 촬영해 주실 분 정말 절실하게 필요합니다. 한 손에 음식이랑 고프로를 동시에 들으면서 한 손으로 레몬 짜고 이러니 열쇠를 떨어뜨리지 내가. 지중해 왔으니까 깔라마리 먹어줘야죠. 고프로 레몬 다 튀고 그냥. 카타니아 시장에서 체인점에서 먹은 튀김보다 더 맛있네. 더 꼬들꼬들하고. 빠니니구나 이게. 우리가 알고 있는 모든 이태리 음식들이 다 있어요. 피자, 빠니니, 아란치니, 칼리마리, 카놀리, 도넛 샐러드. 이렇게 해야지. 까놀리는 이거. 와. 까놀리가 시칠리아 음식이었구나. 로마에서 먹은 것보다 훨씬 맛있어. 훨씬. Very good. Very good. Very delicious. 로마에서 먹은 건 너무 달았었는데 여기는 안 달아. 살짝만 달고 고소한 맛이 훨씬 많아. 와, 너무 맛있어. 까놀리가 최고네. 아니, 아란치니보다 까놀리가 더 맛있는데? 시원한 레모네이드 먹고 싶은데 팔더라도 얼음을 안 넣어주니까 까놀리가 상상 이상으로 맛있어. 크림이 너무 예술이야. 지금 보시면은 여기는 이제 아까 피도 조금 났어요. 귀는
계속 이렇게 가리고 다녀야 되고. 빈대에 물리기 전까지는 재밌었거든요. 촬영하는 게 재밌고 설레고 그랬는데 빈대에 물리고 나서 기분이 안 좋아요. 계속 이게 그냥 흔한 증상인 건지 아니면 되게 내가 심하게 반응을 보여서 병원에 가야 되는 상황인 건지 사실 잘 모르겠고, 심하게는 뭐 아나필락시스라 그래가지고 심정지도 올 수도 있다고 그러는데 그건 아주 드문 경우니까 걱정할 필요는 없겠지만, 이게 왜 나날이 줄어드는 게 아니라 늘어나고 있는 느낌이 드는지 제가 좀 기분이 안 좋거든요. 제가 그 싸구려 숙소에 가고 싶어서 갔던 게 전혀 아니고, 와이파이가 안 터지는데 내가 가려고 했던 숙소가 다 매진이어서 어쩔 수 없이 자리가 많이 남은 싸구려 평점 안 좋은 숙소에 갔던 건데, 딱 하루 자고서 지금 걸려가지고. 아니나 다를까 그 호스텔은 이미 리뷰 테러가 가득했다. 하루에 2번씩 이거 약도 막 전신에 발라야 되고 하니까 제가 호텔 잡았거든요. 다행히 빈대는 없는 것 같아요. 주인 아저씨한테도 빈대 없죠 했더니 놀라면서 빈대 없다고 하셨고, 그건 다 좋은데 시칠리아가 되게 낙후된 지역이에요. 시라쿠사는 더 시골 같은 데라서 호텔 시설이 별로 안 좋아요. 약간 퀴퀴한 냄새 나고, 그리고 복도가 너무 좁아가지고 위험해 보여. 혹시나 화재가 나거나 이러면은 안 좋을 것 같아. 그럴 일은 없겠지만 그냥 걱정하게 되잖아요. 지금 제가 1층인데 창문 열면 바로 차 다니고 사람도 가끔 걸어 다니고 이래요. 철조망으로 단단하게 막혀 있어서 뭐 위험하진 않은데, 그냥 갑자기 제가 기분이 많이 다운됐어요. 지금 몸이 안 좋은 거 첫 번째. 그 다음에 혼자 계속 여행을 하는 거는 상관없는데 이런 휴양지에서 혼자 여행하는 게 사실 더 힘들어요. 감성적으로. 왜냐면은 사람들 북적북적거리는 대도시면은 혼자 여행해도 그냥 서울에서 내가 혼자 밥 먹고 이러는 느낌이라서 괜찮은데, 이렇게 막 커플들만 다니고 휴양 목적으로 가는 이런 시칠리아 이런 데는 더 그 분중 속에 외로움이 있는 것 같아. 그리고 세 번째, 열심히 촬영을 해야 되는데 제가 기운이 없으니까 아까 또 열쇠 바닥에 떨어뜨린 거 다행히 옆에 여자가 주워줘가지고 겨우 호텔 키 만약에 잃어버렸어 또. 제가 룩셈부르크에서도 카드키 잃어버렸거든요. 근데 3유로 내고 다행히 새 걸로 교체해서 문제 없었는데, 지금 2번째 또 잃어버릴 뻔했어. 지금 제가 지금 정신적으로 지친 것 같아요. 여행이라는 게 일하러 오는 것처럼 느껴지고 있거든요. 지금 몸 상태도 안 좋은데 그런 것까지 신경 쓰기가 지금 너무 힘들어서, 촬영은 아마 오늘 마지막으로 하고 한 이틀 정도 쉬어야 될 것 같아요. 시라쿠사를 제가 보여드리긴 힘들 것 같고, 그때까지 몸이 완화되고 이게 점점 아물어지길 기대하면서 저는 오늘 내일은 좀 쉬어야 될 것 같습니다. 키티 키티 키티. 진짜 골목골목이 더 이쁘구나. 이쁘네. 사람이 이렇게 없어요. 사람 많을 줄 알았는데 빈대에 물린 거 다 보여주면서 지금 당당하게 우통 깠습니다. 뭐라고 하든 말든 바닷물에 들어가서 싹 소독을 한번 했거든요. 전신 소독 좀 낫지 않을까 싶어서 바닷물 소독했으니까 좀 나아지겠죠? 고프로 쓰시는 분들은 잘 알죠, 그 고충을. 배터리가 아주 지읒 같다는 거. 그래서 저는 핸드폰으로 촬영을 하고 있습니다. 좀 늦게 해변에 도착해서 해가 거의 다 졌을 때 일광욕 제대로 하지도 못하고 1시간 정도 좀 몸에 물 담그고 빈대 소독하고 해질녘에 오르티지아를 감상을 하고 있습니다. 건물 색깔이나 이런 건 몰파, 북아프리카 약간 이런 쪽 느낌이고,
제 생각에는 시라큐사에서 숙박을 하시려면 가능한 오르티지아 섬 쪽에다가 묵으세요. 바로 앞이 바다고 건물들이 되게 예스럽고 예뻐서 이쪽에 숙소를 잡는 게 관광하기도 편하고 뷰도 좋을 것 같아. 근데 저는 시라큐사 중앙역 이런 데 있는 숙소를 잡았거든요. 내가 몰랐으니까. 대신에 이제 그 다음날 아침에 일찍 일어나서 어딜 가야 할 때 부담이 덜하죠. 그런 중앙역 근처에 잡으면. 이쪽에서 에어비앤비나 호텔 잡으면 좋을 것 같아요. 한 1박에 7, 8만 원 정도면 에어비앤비 잡더라고요. 그냥 그 해변 따라 걷다가 지칠 때쯤에 지도 딱 켰더니 리뷰 1200개 4.9점짜리 레스토랑 그냥 들어와서 시켰어. 그런 식으로 여행하고 그런 식으로 먹고 그러는 거지. 나밖에 없는데 그냥 시푸드 가득 들어있는 스파게티랑 시칠리안 와인 한 잔 시켰습니다. 신맛이 많이 나네. 대박인데요. 와, 양 진짜 많고, 와, 새우도 엄청 커요. 점수가 높은 이유를 알겠네. 냄새가 약간 기분 탓인지 모르겠는데 짬뽕 냄새가 나네. 근데 피 빨리고 배고생했으니까 한번 먹어줘야지. 역시 이탈리아는 수저를 안 줘요. 그냥 포크로 돌려서 먹으면 고급적인 레스토랑 느낌 그런 건 아닌데 집에서 좋은 해산물 잔뜩 넣고 딱 만든 그런 홈메이드 스타일이에요. 무심한 듯 맛있는 그런 맛 있잖아요. 되게 짬뽕 맛 같은 게 나서 한국인 입맛에 맞은 것 같아요. 살짝 고추장 같은 맛이 나요. J'aimerais t'en voir à Syracuse. 와, 이거 무슨 고대 시대 아니야? 아, 너무 신기해. 이게 되게 몰타 고조섬이랑 비슷하구나. J'aimerais t'en voir à Syracuse. L'île de Pâques et Kéron. 지금 6시 10분밖에 안 t'en 됐거든요. voir à Syracuse. 많이 어둡고 근데 위험한 느낌은 안 들어요. 비수기에 시골 사람이 좀 없는데 동네 분위기가 고대 시대 같아요. 고대 시대. 신기하네. 이제 저는 디저트 하나 먹고 디저트는 시칠리아 갔으면 까놀리 무조건 먹어야 돼요. 로마보다 훨씬 맛있어 진짜. 까놀리 유명한 집이 있다 그래서 가고 있습니다. 이제 일로 가면은 유명한 까놀리 집. 제가 가려고 했던 데가 닫았어요. 그래서 그냥 근처에 있는 데서 샀습니다. 피스타치오를 잔뜩 묻혀준 시칠리아 전통 디저트. 맛있어, 확실히. 그렇게 많이 안 달고 이게 약간 생크림이랑 젤라또의 중간 느낌이에요. 연주 진짜 잘한다. 이것도 단속을 하나봐. 아름답고 좋은데. 젤라또 조지고 이제 숙소 들어갑니다. 마지막. 피스타치오가 진짜 예술이야, 예술. 시칠리아는 무조건 피스타치오. 얘네 발음으로는 피스타치오예요.
미국식이나 우리나라에서 피스타치오라 그러죠. 시칠리아 오면은 피스타치오 필수입니다. 진짜. 갑자기 이상한 소리가 나서 잠에서 깬 데니버스. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 밤 12시 넘어서 갑자기 우당탕탕탕탕 폭죽 소리 같은 게 들렸고, 그리고 여기가 1층이고 여기 창문이 바로 있거든요. 창문에 쇠창살은 있는데 1시쯤에는 무슨 정말 총소리야. 정말 이건 누가 들어도 총소리 같아. 밤 12시 1시에 무슨 축제도 아닌데 폭죽을 터뜨릴 일이 없잖아요. 무슨 축제도 아니고 밖에 사람도 거의 없거든요. 근데 저 몇 블록 저 너머쯤에서 자꾸 폭죽 소리 같은 게 들려. 그래서 하늘을 쳐다보면 막 폭죽 있지도 않아요. 그리고 아까는 뭐 쇠가 막 긁히는 듯한 찍 하는 소리도 들렸고, 진짜 무슨 총격전이 있는. 관광지 돌아다닐 때는 되게 안전하게 느껴지고 평화로웠거든요. 사람 없는 시간에 나와서 총격전을 벌이나. 그러지 않는 이상 다 잘 시간인데, 요 도시 자체가 저녁 8시 이후만 돼도 사람이 별로 없어요. 그만큼 밤에 잘 안 돌아다니는 것 같은데, 밤 12시 땡 하자마자 그때부터 갑자기 폭죽 소리 다다다다 나더니 한 1시쯤에 띄엄띄엄 꽝꽝꽝. 폭죽 놀이는 절대 아니거든요. 1시에 폭죽 놀이를 왜 해? 사람도 아무도 없는데. 이거는 아무리 생각해도 총소리인데. 여기 관광객도 많고 밤에 사람들도 돌아다니니까 자기네들도 일부러 사람들 없는 시간에 저렇게 총격전을 벌이는 건가? 밤에는 절대 밖에 돌아다니면 안 되겠네요. 나가고 싶은 모습도 아니긴 한데, 여기가 1층이고 철조망에 창문 전체가 완전하게 단단하게 되어 있고 망 같은 것도 하나 더 있어서 이렇게 위험하진 않은데, 저는 답답해서 보통 창문을 좀 열고 자거든요. 이건 트위터 한번 검색해 봐야겠다. 무섭진 않은데 그냥 호기심이 자꾸 생겨. 시칠리아, 나폴리 이런 데가 마피아 많지 않아요? 총격전인 것 같아. 나름대로 시민들을 해치진 않으려고 한밤중에 저런 건가? 여기가 지금 기차역 바로 앞에 있는 호텔인데, 제가 묵고 있는 데가. 여기 좀 지리를 좀 알았으면은 저기 관광지 활기 있는 쪽이 있어요. 그쪽 동네로 잡았을 텐데.
니네 나라에서 걸린 거라고, 아저씨. 어? 니네 나라에서 빈대 물린 거라고요. 시라쿠사에서 이제 팔레르모 가는 버스를 탔는데 3시간 20분 정도 걸리니까 휴게소에 들려주네요. 베드버그 물린 데는 낫는 듯 하더니 다시 막 수포 올라오고 지금 사람들이 이상하게 보는 거 같아요. 유럽에 오면 바깥 해소가 방목되어 있는 경우가 많다. 한국은 보통 축사에 가둔다. 한국이 땅이 좁아서라는 이유는 의문이다. 유럽엔 한국보다 작은 나라도 많다. 그보단 인구 밀도의 문제로 볼 수 있는데 한국의 시골 역시 인구 밀도는 적다. 한국의 소들을 보면 불쌍하다. 머리에서 발끝까지, 꼬리에서 내장까지, 피에서 가죽까지 다 쓰지 않는가? 한국도 최소한의 가축 환경 개선이 필요할 시점이다. 시칠리아 섬이 한가하고 낭만적인 걸 상상하잖아요. 서울 수준으로 차가 많고 더러워요. 그러니까 완전 관광지는 청소를 하니까 깨끗한데 그냥 보통 길거리는 더러워요. 신호등도 없고 차가 먼저야. 얘는 한국보다 더 심해. 그리고 반창고 붙이고 다니고 있어요. 결국 먹는 약도 샀어요. 비쌀 줄 알았는데 되게 싸네. 2.5유로고 또 어떻게 먹어라 적어주고 되게 잘해주시네요. 아, 좀 한결 기분이 낫다. 첫맛은 달더니 끝이 쓰네. 내 연애처럼. 뭐 1박만 할 거라서 그냥 같이 자는 방 있고요. 되게 깨끗하고 되게 옛날 유럽의 병실 같죠. 이런 도미토리는 처음 보네. 이렇게 공간이 넓은데 2층 침대를 안 놓는 게 스페이시한 느낌을 주려고 한 것 같아요. 약 먹으니까 기분 좋다. 약 2알 먹었고요. 확실히 그 플라시보라는 게 효과가 있는 것 같아요. 이 약이 효능이 있든 없든 상관없이 내가 지금 약을 먹었다라는 사실만으로 기분이 훨씬 좋아졌어요. 훨씬. 백종원 선생님의 스트리트 푸드 파이터에 나왔던, 너무 유명하죠 이제는. 시칠리아 팔레르모를 방문했을 당시에 팔레르모의 음식이 유명한 게 바로 내장버거, 정확히는 비장 부위를 되게 살벌하지 않아요? 비장버거. 비장한 마인드로 내장버거 먹으러 가는 길이고요. 전 지도 보면서 다니는 거 되게 싫어하거든요. 지도는 얼른 내가 머리로 숙지하고 한 10분 걷다 한 번 정도 확인하는 거로 하는 걸 저는 좋아하고, 그 이태리에서 스트리트에 해당되는 단어가 비아예요. 비아의 영어 단어 뜻은 뭐뭐를 통해서 라는 전치사잖아요. 그래서 자꾸 비아 뭐뭐를 통해서 라고 오해를 하는데 그게 아니라 비아가 스트릿이에요. 비아 파파갈로 일로 가면 내장버거집 나옵니다. 제일 유명한 곳, 장사 잘 되는 데가 2집이었고 그중 하나가 이제 백종원 님이 갔던 데고, 어딜 갈까 고민하다가 그래도 컨텐츠를 위해서 저는 백종원 님이 갔던 거기를 가는 게 좋지 않을까. 그래서 이게 컨디션이 좋아지고 기분이 좋아지니까 목소리가 커지죠. 유튜버를 하는 사람이든 방송하는 사람이든 내 기분이 좋고 안 나쁘고를 떠나서 잘해야 되는데, 물론 기분 다운되면 다운되는 대로 그런 느낌으로 해도 돼요. 그걸 잘 하면 돼. 기분이 좋은 게 조금 더 수월하죠, 촬영을 하기에. 시라쿠사에서 팔레르모까지는 버스가 3시간 20분 정도 걸리고요. 숙소에 체크인하고 샤워하고 약 바르고 옷 갈아입고 손톱 발톱 깎고 서칭해서 나오니까 벌써 2시가 다 돼갔어요. 버거 먹고 비치를 가는데 문제는 비수기라서 해가 5시에 져요. 비치 뭐 1시간만 봐도 충분하잖아. 일광욕 하면서 혹시 옷에 있을지도 모르는 빈대.
귀여워. 일광욕으로 다 지워버리고 바다도 한번 들어갈 거거든요. 소금물 소독도 효과가 좀 있다 그래서 그걸로 한번 풀고. 여기도 유명한 내장버거 집이에요 사실. 근데 한국 사람들은 특징이 우르르잖아요. 우르르. 백종원이 간 데를 가야만 하잖아. 좀 미안하지만 저 집인데, 방금 저 집은 내장버거 플러스 다른 음식들을 파는 집 같아서 좀 더 전문적인 냄새가 나는 백종원님 쪽으로 가볼게요. 현재 11월 5일이고요 팔레르모 여름같이 덥습니다. 비수기 같지가 않아요. 지금 20도밖에 안 되는데 왜 덥지? 27, 8도 되는 줄 알았는데. 팔레르모 예쁘네. 이게 팔레르모냐 까타니아냐 시라큐사냐 그 스타일이 달라서 호불호가 갈리거든요. 대도시 투톱에 해당하는 팔레르모와 까타니아를 비교했을 때는 느낌이 달라요. 왜냐면은 완전히 북서쪽과 남동쪽 끝과 끝에 있는 도시이다 보니까 서로. 팔레르모가 좀 더 활기가 있네요. 그리고 좀 밝아. 사람들이 좀 남성적인 느낌이 있고. 여기네, 포르타카포네요. 1943년. 여기가 원래 맛집 냄새 자글자글한 허름한 느낌의 그런 매력이 있었던 집인데 지금 리뉴얼을 해서 너무 깔끔해졌어요. 저는 오히려 허름했을 적이 더 좋지 않았을까 싶은데. 이렇게 하는데 벌써 파네카 메우사가 그 내장버거인데 빵 종류를 고를 수 있네요. 포카치아냐 메짜 마팔다. 백종원 방송했을 때는 되게 허름한 데에서 할아버지가 하지 않아요. 제가 콜라를 안 마시거든요. 파네카 메우사, 포카치아, and 람블란테, and coffee. Yeah. 3개를 시켰는데 7.5유로밖에 안 나왔어. Can I shoot a little? Just a second. Yeah, it's here. 빵 종류를 다르게 하면 맛이 다를 것 같아요. 이런 거를 사이드로 주면. Yeah, thank you. And okay. Okay, coffee you can give me now. Do you have a lemon? You missed something. It's much bigger now. Is this focaccia? Yeah. Okay. Thank you. 이거는 모듬 튀김 같은 거고, 이게 내장버거. 빵을 고를 수 있는데 저는 포카치아로 했어요. 근데 이게 포카치아. 겉이 바삭한 포카치아구나. 그리고 레몬 반드시 튕기세요. 왜냐면은 내장도 느끼하고 치즈도 느끼하고 빵도 밋밋한데 느끼함을 잡아주는 게 있어야 될 거 아니야. 이태리가 레몬이 워낙 맛있고 유명하기 때문에 레몬 없이 이걸 먹는다는 거는 김치 없이 삼겹살 먹는 느낌이라고 생각해요 저는. 그리고 실제로 백종원도 레몬 넣으니까 더 맛있네. 레몬 넣으니까 더 맛있네. 와, 이랬잖아요. 꼬릿꼬릿하고 쾌쾌한 그 치즈를 좀 더 넣어야 그 누린내를 확 잡아주는데, 치즈를 진짜 쥐꼬라지만게 뿌려주고서는 아무리 좋은 재료 써도 찔끔찔끔 넣어주면은 의미가 없거든. 그리고 레몬즙이랑 소금만으로 간을 한다는 거는 사실 정말 심플한 조리법이에요. 가난한 사람들이 먹었던 음식 같은 느낌? 표현하면은 그런 느낌인데, 이제 그거를 식당에서 팔기에는 너무 밋밋하다, 몇 프로 부족하다 이렇게 느낄 수 있거든요. 아무튼 그걸 먹으면서 그 한국에 여기다가 양파만 좀 썰어 넣어도 그 느끼함 싹 잡아주고 상큼함이 싹 들어가고, 그 한국의 고춧가루와 그 간장 식초 소스 약간 이런 거 해가지고 딱 그 비린맛 딱 잡아주고 막 그런 생각이 막 나는 거지. 약간 좀 그래야 되는데 너무 야채가 아예 없고 내장이랑 쥐꿀만큼의 치즈 맛, 저는 그렇게 느꼈어요. 그래서 저는 개인적으로 아쉬웠습니다. 치즈를 왜 이렇게 좀 찔끔 넣어줘? 아니 그 스푸파에서 치즈가 고기를 덮을 정도로 수북하게 꾹꾹 눌러주던 그런 모습 어디 갔어? 아무래도 얘네 실수한 것 같아서 치즈 더 넣어달라고 했거든요. 치즈 더 달라면 더 줘요. 그러니까 치즈 위에 뿌려주고, 그리고 치즈를 넣어야 합니다 무조건. 왜냐면은 치즈의 그 꼬릿하고 센 맛이 느끼함을 같이 잡아주거든요. 풍미도 올려주고. 왜 짠맛이 안 나고 치즈 맛이 안 나지? 이상했어. 이게 정석 아닌가? 치즈를 깜빡하고 안 넣어주셨네. 원래 바삭한 튀김이어야 되는 거 아니야? 안 팔려서 축축하게 남은 괜히 막 더 얹어주는데, 더 얹어주긴커녕 그냥 비둘기 줘야 될 정도로 너무 축축하고 눅눅했어요. 그러니까 뿌른 라면, 뿌른 라면 억지로 먹는 그런 느낌.
시원한 레모네이드 땡기네요. 레모네이드 같은 거랑 같이 팔면 조합이 맞을 것 같은데. 이 봐라, 응? 빨레르모, 응? 빨레르모, 제 이름 무슨 빛이었냐, 이거? 뭔 빛이? 잠깐. 뭐였지? M이었는데? 멋있다. 리우데자네이루 같은 느낌이 나네. 가본 적은 없는데 와, 멋있네. 산세가 굉장히 특이하다. 내가 낯선 나라에서 택시 타는 거를 좀 무서워하거든요. 좀 그런 게 있어. 내가 여성분들도 그렇지만 남성들도 낯선 데서 택시 선뜻 못 타요. 치안 안 좋은 데는 더더욱 못 타죠. 근데 우버라는 게 있지. 우버를 내가 한 번도 안 해봤거든. 그래서 어플 얼른 깔고 카드 얼른 등록하고 내 위치 여기가 맞나, 건너편으로 돼 있진 않는지 걱정하면서 겨우 이리 돌리고 해가지고 콜 했는데 삥 막 둘러서 오는 거야. 오래 걸릴 것 같은 거야. 그래서 취소 눌렀더니 취소하면은 기사님한테 4점 몇 유로가 청구됩니다. 그래가지고 그냥 기다리자 해가지고 탔어요. 탔더니 버스는 45분 걸리는 게 택시 타니까 17분 걸려. 그래서 다행히 3시 20분에 도착을 해서 5시까지는 죽치고 쉴 수 있을 것 같아. 다행히 사람도 별로 없어서 여기다가 소지품 같은 거 그냥 모래 속에 살짝 묻어놓으면 관광객들이라 도난 같은 걱정은 안 해도 될 것 같아. 이런 풍경의 산세를 본 적이 없어. 단 한 번도. 이게 다르네. 약간 피레네 산맥 느낌도 좀 나고, 그쵸? 팔레르모는 이 험준한 산 능선이 막 이렇게 있네. 이게 매력이구나. 배드버그 물리고 고생하고 그랬으니까 나한테 주는 선물이라 생각하고, 돈은 쓸수록 웬만하면 비례해서 편해져요. 사기를 당하지 않는 이상. 그러니까 돈 쓰면서 적절하게 편하게 여행하는 게 좋습니다. 그리고 처음에 그 기사도 조금 의심스럽고 좀 불안했어. 갑자기 현금을 유도하는 거야. 아니 그냥 우버로 안전하게 카드하고 서로 편하게 하면 되지, 왜 이걸 끄고 현금을 유도하면서 현금을 더 싸게 해줄게 이러는 거야. 그래가지고 내가 좀 쫄았거든. 좀 무서워서 I don't have cash. 실제로 캐시도 없었고. 그래가지고 그냥 카드로 하자고. 내가 이제 구글맵 실시간으로 보면서 가는 모습 조금 보여주고 했더니 딱 우회 안 하고 딱 정직하게 가지고 차오하면서 쿨하게 내렸어요. 우버는 자동 결제 시스템이거든요. 카드 등록만 하면. 그래서 바보같이 깜빡하고 거기서 카드 결제를 또 하고 이러면 안 돼요. 11월에 이 날씨면은 9월, 10월은 따끈하고 좋겠다. 6월, 7월은 엄청 더울 것 같고 한 10월쯤이 딱 제일 좋을 것 같아요. (15년째) 빈대 자국이 좀 일광욕으로 조금이나마 개선됐으면 좋겠어. 11월에 지중해 바다에 들어가는 추워요, 솔직히. 풍경은 진짜 멋있다. 우리나라에 절대 없죠. 이런 해안가 풍경은 우리나라에는 없어. 여름에 태닝하고 싶을 때 여기 수영도 하고 태닝하면 진짜 좋겠다. 더 글로리의 송혜교가 된 기분도 좀 들어요. 지금 온몸에 물린 자국이 엄청 많아서. 물론 그 학폭 피해자들을 개그 대상으로 삼는 건 예의가 아니죠. 개그 목적은 아니었고. 수영복 귀엽죠? 원숭이.
기분 좋게 해변 관광을 마치고 버스를 타고 나서야 나는 우버택시가 바가지를 씌운 사실을 알게 되었다. 17분 거리에 7만원이 나왔고 그게 맞는 금액인지는 알 수 없었다. 그렇게 한국으로 돌아와 우버와 택시 회사에 클레임을 걸었지만 무려 50일이 지났고 여러 차례 메일에도 부분 환불이 되지 않아 나는 마지막 카드로 내가 유튜버이고 현재 바가지 택시 영상 편집을 마쳤다 라고 거짓 캡처를 보냈다. 그제서야 택시 회사는 빛의 속도로 내게 잘못된 가격을 인정하고 부분 환불을 해주었다. 그렇다. 사람은 머리를 써야 한다. 내 생각에 정어리 캔 쓴 것 같은데 냄새가 딱 통조림 냄새인데? 통조림 정어리 100%고요. 우리나라 꽁치 통조림 있잖아요. 그 냄새가 확 올라오는 거야. 딱 알겠더라고. 사실 파스타 중에서 얘가 쌌거든. 돈이 술 받았나 보였어. 빨리 한국 가고 싶어서 좀 외로워. 왜 40 넘고 싱글이냐 하면은 한국 사람들은 보통 좀 무시하잖아요. 40 처먹고 추하게 뭐하는 말이 오지랖 떨잖아요. 그러던 말든 신경 끄세요. 커플 많이 해봤습니다. 알덴테가 아니라 우동 같은데? 칠리아 쪽 면이 이렇게 원래 볶음 우동처럼 약간 이렇게. 그 이태리가 서비스 피라는 거를 청구를 하네요. 우린 좀 팬시한 레스토랑이야 이러면은 서비스 피가 사전 예고도 없이 그냥 비례 청구되어 있어요. 한 3-4천원. 그것까진 오케이. 솔직히 얘네가 서비스를 뭘 해준 건지 그냥 서빙하고 메뉴 묻고 와인 따라준 거밖에 없는데 보편적인 한국인 입장에서는 이해가 안 가는 거긴 해요. 근데 뭐 그게 있다고 하면은 그거는 뭐 낼 수 있어. 문제 없어. 근데 저는 그냥 와인 한 잔 먹을까 맥주 한 잔 마실까 고민하다가 와인 한 잔 가격은 안 나길래 와인 한 잔은 얼마예요? 물어봤어. 그랬더니 350, 3.5유로 정도 한다 이러는 거야. 맥주 가격이랑 똑같네? 그러면 와인 한 잔 주세요 그랬어. 근데 빌에 보니까 7유로 찍혀 있는 거야 와인이. 내가 3.5유로가 아까워서라기보다는 아니 왜 말을 350 뭐 이런 식으로 말을 하더니 왜 빌에는 7유로가 찍히냐고. 그래가지고 I think you said 350 also. What was it? 7 euro? 그랬더니 yeah, 7 euro 이러는 거야. 그래가지고 지금 서비스 피 낸 것도 조금 짜증날 뻔 했는데 지금 이것까지 이러니까 또 가오상하긴 싫고 생각하니까 열받는 거지. 아니 시칠리아 물가 졸라 싼 곳인데 얘네 투어리즘에 빠져가지고 돈을 너무 뜯어. 말도 안 되는 거로. 그래서 내가 기분 상하고 마음 찝찝할 바에 예의 바르게 미안하다고까지 하면서 이건 조금 언페어한 것 같다. 3.5유로는 내가 낼 돈이 아닌 것 같다. 그랬더니 매니저인지가 나와가지고 이건 우리 직원의 실수가 맞고 우리의 잘못이 맞다. 미안하다 이러면서 현금으로 3.5유로 돌려줬어요. 제가 진상 같잖아요. 이거는 근데 내가 진상은 아닌 것 같아. 근데 이런 걸로 싸우지는 마세요 절대. 목소리 높이지도 말고. You're live? Not live, just recording. 그냥 Sorry, I think this is unfair. 죄송한데 이거는 unfair한 것 같다. 이런 식으로 부드럽게 풀면 얘네도 부드럽게 나오면서 해결해줘요. 사실 파스타가 졸라 맛있었으면은 그냥 이 돈 내고 왔을지도 모르겠거든. 17,500원에 저거보다 훨씬 맛있는 파스타 한국에서 먹어요. 녹화 중이다. 달리지 마. 카메라 들이댈 거야 이제 아주. 칠리아는 내가 생각하기에 여기서 뭐 한 달 살기? 매력은 있을 것 같아. 왜냐면 한국이랑 너무 다르거든. 근데 한 달 살기를 하려면 정말 로컬스럽게 한 달을 살기를 해보시는 게 나을 것 같아요. 그리고 렌터카 반드시 있어야 돼요. 여기는 대중교통도 힘들고 렌터카로 편하게 돌아다니면서 오히려 관광지가 아닌 스팟에서 되게 아름다움이 있고 다른 세상에 와 있는 것 같고 이런 느낌이 있거든요. 근데 관광지만 오밀조밀 모여있는, 그리고 가격도 완전 관광지화된 가격으로 형성이 되어 있는 그런 에리어가 많아요. 특히 남유럽, 이태리, 뭐 크로에시아 이런 데는 그렇거든요. 그래서 그런 데 안에서만 살지 말고 그냥 정말 로컬. It's not live. Just Live? Not live. Just recording and Twitch? YouTube. YouTube? Spectre. Okay.
Do you have just your phone? I'll let you know. I'm just a beginner, so there's nothing much, but I can let you know. And it's about the travel and food, and almost in Korean language, but there's some English subtitle as well. È vlog tu Palermo? Yeah, I'm promoting Sicilia now. Yeah, the second one. Ah, quando esce video? Day. Oh, un vlog. Vlog, cioè video. 제가 있어요. So, Thank you. 가끔 저렇게 눈이 마주치고 웃으면서 물어봐요. 촬영 중이냐고. 근데 내가 좀 유명한 사람처럼 보이나? 연예인 된 기분이네. 갑자기 기분 좋아졌어. 룩셈에서도 그렇고 여기서도 그렇고 저렇게 유튜브 오냐고 알려달라고 물어보네요. 이게 되게 예스럽다, 고대 같다. 아무튼 아까 말에 이어서 한 달 살기를 하려면 그런 식으로 사세요, 제발. 제가 깜짝 놀란 거는 뭐냐면 팔레르모, 카타니아 관광지에 있는 레스토랑에서 와인 한 잔이랑 시키잖아요. 그 비싼 룩셈부르크랑 별반 차이가 없어, 가격이. 여기서 몇천 원만 더 내면 룩셈에서도 레스토랑 밥 먹을 수 있어. 그 정도로 여기 물가가 너무 관광객 위주로 아예 지네들이 짜놨어. 시칠리아를 제가 다시 여행을 오고 싶다 막 이런 생각이 솔직히 많이 들진 않았어요. 이런 투어리즘이 좀 심해서. 다만 운전을 누구 해주고 약간 찐 로컬에서 산다면 되게 좋을 것 같아. 이게 시칠리안 감성입니다. 오늘 무슨 축구대회 하나? 얘네 좀 무서워 가끔. 아, 이런 얘기 하면 안 되겠다. 외국인이 볼 수도 있어. 한국으로 좀 가고 싶네요. 그리고 이번 여행에서 특히 느낀 게 제가 성격이 사람들한테 말 못 걸고 I형이었는데 제가 은근히 E형으로 바뀌어 있는 것 같아요. 사람한테 내가 먼저 말 걸고 막 앉아서 30분 이상 대화하고 이런 일들이 꽤 많았어. 신기해. 내가 그렇게 조금씩 변했다는 게. 아무튼 저는 자러 가보겠습니다. 아, 진짜. 숙소에 제일 가까운 슈퍼마켓 가서 물이라도 사려고 가는 길에 살짝 어두운 골목이었거든요. 근데 나한테 막 뭐라 손가락 가르치면서 말을 거는데 카메라 어쩌고 저쩌고 막 이러는 거야. 한 손엔 술병 들고 막 그래가지고 좀 무서웠어. 그냥 좁은 길 가지 마세요. 구글맵 절대 맹신하지 말고 좁은 길, 어두운 길 절대 가지 마. 우회해서 가요. 우회해서 밝은 데로 간 다음에 경로 재탐색 이거 있죠? 지금 물 사러 가는데도 이렇게 어려워가지고 치안 안 좋은 데서 카메라 그렇게 들고 다니지만 타겟돼 막 이런 얘기 많이 하잖아요. 그게 진짠가 봐. 그리고 저런 상황이 닥쳤을 때 무서운 표정을 한다거나 화나는 표정을 진다거나 절대 그러지 말고 차라리 웃어요. 웃으면서 sorry, okay, I say sorry 이래야 돼. 이래야 걔도 멈춰. 저런 사람이 많다니까. 혼잣말 중얼중얼 하면서, 물론 나도 혼잣말을 하지만 혼잣말 중얼중얼 하면서 약간 취한 듯이 막 기우뚱기우뚱 하면서 지나가는 사람들 다 뭐라 하고 막 약간 그런 사람들이 많네. 숙소 들어가야겠다. 아, 물이고 뭐고 참아. 아, 카메라는 끌게요. 내가 불안해서 못 들고 다니겠어. 아, 모자 샀어요. 이거 저 할아버지가 직접 다 만든 거래요. 디자인을 한 거래요. 예쁜 거 많죠. 내가 이런 모자를 유럽에서 꼭 사고 싶었는데 항상 못 샀거든. Ok, dopo la faccio. Negata. 바이바이. 길거리에서 사는 거는 다 메이드 인 차이나 or 메이드 인 PRC 이렇게 돼 있어요. PRC가 뭐냐, 이게 어느 나라야 싶잖아요. 그 People's Republic of China의 줄임말이에요. 중국 똑같은 거예요. 대신 싸죠. 카피 제품이니까 비슷하긴 한데 여기는 이탈리아 저분이 직접 디자인 다 하고 만드신 거라고 하고 가격 50유로인데 할인해줘서 45유로 했고요. 거기서 더 깎는 거는 진상 같아서 저는 한 번 이상 못 깎아요. 쿨하게 그럼 45하고 끝 이렇게 표현하시길래 오케이 저도 바로 하고 45유로에 결제했습니다. 7만원?
첫눈에 딱 반했어요. 너무 예뻐. 사이즈도 정확하게 한 방에 딱 봐주셔가지고 전문가의 손길이 느껴졌어요. 저 이거 7만원이면 진짜 싸다고 생각해요. 이런 거 웬만하면 10만원 막 이랬던 거 같거든? 잘 샀어. 할아버지 같은가? 빨레르모 공항 검사하는 거 통과했는데 그 랜덤 체크라고 말은 하면서 항상 저만 그 종이 옷 채취하는 거 있잖아요. 묻혀가지고 검사하는 거 그거를 하더라고요. 이게 자기네들도 오해를 주기 싫으니까 아 it's a random check 하면서 차분하게 설명을 해주는데 항상 내 주변 사람들은 안 하고 나만 하더라. 그리고 랜덤이라고 하기에는 내가 그 보안검사대 할 때마다 다 했어. 3번이었는데 3번 다 했어. 그래서 조금 미안했는지 웃으면서 이렇게 인사하고 보내주더라. 그냥 그러려니 해요. 이제는 피아노나 좀 치고 갈까? 이게 뭔 뜻이야? bad books from your country. I got the bad book from your country. This was not a trap.